Hello everyone, welcome to Computer Science. Our subject problem solving using C, and this is the part 4 video of our topic functions. And here we are discussing about storage classes in C, or scope and lifetime of variables in functions. This is the last part of our functions. And here we are discussing four types of storage classes. They are static, global, local, and register. Let's start with what is a storage class, permanence, scope. These are the three important terms. So the storage class refers to the permanence and scope of a variable within a program. So there are different storage classes as we have seen from the title: global, local, register, and static. These are the different storage classes available, and these storage classes refers to the permanence and scope of a variable within a function, within a program. So what is a permanence? Permanence or longevity is the period during which a variable retains value during the execution of a program. So permanence is the period during which a variable retains value during the execution of a program. ഇപ്പോൾ ലൈഫ് ടൈം ഒരു വാരിയബിൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര ടൈം അത് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. This is a period during which a variable retain its value. Okay, variable എത്ര ടൈം അതിൻ്റെ വാല്യൂ റിട്ടൈൻ ചെയ്യുന്നുള്ള ആ ഒരു ടൈമിനെയാണ് permanence or longevity എന്ന് പറയുന്നത്. And the scope of a variable is the region of the program in which a variable is available for use. So permanence എന്ന് പറയുന്നത് it's time, and scope means it's a region of program code ആണ് up to which portion that variable is available for use. This is up to which region of the program a variable is available. So these are the two important terms connected with storage classes. Storage classes, first, permanence or longevity, and the scope. Permanence means the period during which a variable retain its value during the execution of a program. Scope means the region of the program in which a variable is available for use. And based on this, there are four types of storage classes: automatic, external, static, register. Automatic variables are declared inside a function in which they are to be utilized. So within a function declare ചെയ്യുന്നവരെയാണ് automatic variables എന്ന് പറയുന്നത്. They are created when the function is called and destroyed automatically when the function is exited. Hence the name automatic. Automatic variables are therefore private or local to the function in which they are declared. Because of this property, automatic variables are also referred to as local or internal variables. Okay. So automatic variable or local variable or internal variables. Okay. ഏത് പേര് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. They are declared inside a function in which they are to be utilized. So നമ്മൾ എന്ത് ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനിഷൻ, ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഒരു ഇൻറ്റ് മെയിൻ കണ്ടാൽ തന്നെ ഒരു മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വി declaring some variables like int a, int b, like that. Okay, so that variables are declared inside the function, and they are created when the function is called, and they are destroyed when the function is exited. So their lifetime is only when the function is active. Okay, so they are created automatically when the function is called, they are destroyed automatically when the function is exited. So they are also known as automatic variables, and they are private to the function. They will be available only within the function. Therefore, they are known as internal. Internal means they are internal to the function. They are declared inside the function, so they are available only inside that function. So they are known as internal variable or local variables. A variable declared inside a function without storage class specification is by default an automatic variable. Keyword auto can be used to declare automatic variable explicitly.
We can declare and use same variable name in different functions in the same program without causing any confusion to the compiler. This is the most important property of a local variable. The variable is local to the function. Okay, എവിടെയാണോ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു ഫംഗ്ഷന് മാത്രമാണ് ഈ വാരിയബിൾ ഉള്ളത്. അപ്പം നമുക്ക് ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവാം. സോ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫംഗ്ഷൻസിൽ തന്നെ നമുക്ക് സെയിം നെയിം ഉള്ള വാരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്യാം വിത്തൗട്ട് അഫക്റ്റിംഗ് എനി അതർ വാരിയബിൾസ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ സെയിം നെയിം ഉള്ള മോർ ദാൻ വൺ വാരിയബിൾസ് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. ബിക്കോസ് ആ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ സ്കോപ്പ് ഉള്ളത്, പുറത്തേക്ക് ആർക്കും അത് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ആണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് വാരിയബിൾസിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത്. ആൻഡ് നോർമലി നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് വാരിയബിൾസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന കീവേഡ് ലൈക്ക് ഓട്ടോ എന്നാണ്. ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് എനിക്ക് ഒരു ബി എന്ന് പറഞ്ഞ വാരിയബിൾ ഒരു ഇൻറ്റിജർ ആണ്, അതിനെ ഓട്ടോമാറ്റിക് വാരിയബിളായി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം. സോ ഐ ക്യാൻ യൂസ് ലൈക്ക് ഓട്ടോ ഇൻറ്റ് ബി. ഓക്കെ, അതാണ് ഡിക്ലറേഷൻ വരിക. ആൻഡ് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഏത് വാരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ദേ ആർ ഓട്ടോമാറ്റിക് വാരിയബിൾ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈ ഒരു കീവേഡിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. വെൻ വി ആർ ഡിക്ലെയറിംഗ് എ വാരിയബിൾ ഇൻസൈഡ് എ ഫംഗ്ഷൻ, that variable will be an automatic variable because that variable is available to the function only. They are local to the function. So they are known as local variables or internal variables or automatic variables. And the last point ആണ് the use of this automatic variable, speciality of this automatic variable എന്ന് പറയാവുന്നത്. We can use the same variable name in different functions in the same program without causing any confusion to the compiler. So this is one example. Main function. Okay, main function the ഉള്ളിൽ we are declaring as int I small ആണ് കേട്ടോ, by mistake പറ്റിയിട്ടുള്ളതാണ്, int number. Okay, so ഇതിനകത്ത് ഞാൻ int number എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ദിസ് വിൽ ബി an internal variable. കാരണം എന്താ, അത് മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഉള്ളിലാണ്, വിത്തിൻ എ ഫംഗ്ഷനാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് ഈ മെയിനിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബ്രാക്കറ്റും ക്ലോസിംഗ് ബ്രാക്കറ്റുമാണ് ഇതിൻ്റെ സ്കോപ്പ്. ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ മാത്രമാണ് ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ വിൽ ബി ആക്റ്റീവ്. ആ ഒരു ക്ലോസിംഗ് ബ്രാക്കറ്റ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞ വാരിയബിളിന് പ്രസക്തി ഇല്ല. ഓക്കെ, ദെൻ വി ക്യാൻ ഓൾസോ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി declare a variable as automatic variable. For that use the keyword auto. So this is the method. Just int number nu kodukkunadinu pagaram we are given like auto int number. So this number integer and it is declared under auto. It's an automatic variable. We are declaring like that. ഞാൻ ഇനി പറഞ്ഞ ഡിഫറൻസ് ഇതാണ്. സോ സപ്പോസ് നമുക്ക് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കാം. Suppose this function is something like f1. Okay, this is one function f1 and this is another function f2. Okay, this is another function f2 and suppose there is a main function over here. This is a main function. So we have three functions. Okay, first function is of course our main function, then function f1 and function f2. And consider like this. Here I am using int number. Okay, int number, int number. അപ്പോൾ ഈ സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷനിലും ഞാൻ ഇൻറ്റ് നമ്പർ എന്നുള്ള സെയിം വാരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് തേർഡ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഉള്ളിലും ഞാൻ ഫോട്ടോ കളഞ്ഞാലും ഇൻറ്റ് നമ്പർ എന്നുള്ള സെയിം വാരിയബിൾ, നമ്പർ എന്നുള്ള സെയിം വാരിയബിൾ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നോർമലി നമുക്കറിയാലോ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതുപോലെ സെയിം വാരിയബിൾസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവും, ഏതെങ്കിലും വാരിയബിൾ ഇപ്പോൾ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ നമ്പർ +1 ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ജസ്റ്റ് നമ്പർ +1 ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ ഞാൻ നമ്പർ -1 ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ആൻഡ് നമ്പറിന് എഴുതാനുള്ള മടിക്കൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്ന് എഴുതുന്നത് കേട്ടോ. ആൻഡ് ഇവിടെ ഞാൻ നമ്പർ *2 ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, സോ ഐ എം പെർഫോമിങ് 3 ഡിഫറെൻറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഇൻസൈഡ് ദിസ് 3 ഫങ്ഷൻസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും, സെയിം വാരിയബിൾ നെയിം ഇസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദിസ് 3 functions, right? But there won't be any confusions to the compiler because these functions are
internal variables. I mean, these variables are internal variables or local variables. So these updations won't affect any of these variables. Okay, ഇത് പ്രൈവറ്റ് ആണ്. ഈ ഒരു മെയിൻ ഫംഗ്ഷന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ നമ്പർ ഉള്ളത്. ആൻഡ് ഈ നമ്പർ ആണോ ഈ F1 വേണ്ടി മാത്രമാണ്. ഇവിടുത്തെ ചേഞ്ചസ് എല്ലാം F1 ഉള്ളിലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ബാക്കി F2നെയോ മെയിനെയോ അത് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ ഈ ലൈൻ അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ വായിച്ച് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആവും. വി ക്യാൻ ഡിക്ലെയർ ആൻഡ് യൂസ് സെയിം വേരിയബിൾ നെയിം in different functions in the same program without causing any confusion to the compiler. So നമ്മളിവിടെ സെയിം ഫംഗ്ഷൻ നെയിം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസിൽ വിതിനെ സെയിം പ്രോഗ്രാം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ പ്രോബ്ലം അറ്റ് ഓൾ. Okay, this is all about automatic variable. Next category is external variables. So നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു internal variables or local variables or automatical variables. And this is the variables that are both alive and active throughout the entire program. They are known as external variable. Internal variables are active only within a function in which it is declared. But these external variables are active throughout the entire program. They are known as global. So that's why local variable are within a function, and this is available throughout the program. Therefore, they are known as global variables. Unlike local variable, global variables can be accessed by any function in the program. Local variable is accessible only to the function in which they are declared, right? പക്ഷേ global variable അങ്ങനെയല്ല. They can be accessed by any function within the program. External variables are declared outside a function. അപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെയും ഉള്ളിലായിരിക്കില്ല. അത് ഇസ് ഡിക്ലെയർ, അതായത് വിത്ത് മെയിൻ്റെ അടക്കം ഉള്ളിലല്ല, ഔട്ട്സൈഡ് ഓൾ ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എക്സ്റ്റേണൽ വാരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് എക്സാമ്പിൾ. ഇവിടെ നോക്കി, നമ്മൾ നോർമലി ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് stdio ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എഴുതില്ലേ, അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഈ സീൻ്റെ സ്ട്രക്ചറൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രീ പ്രോസസ് ഡയറക്റ്റീവ് കഴിഞ്ഞാൽ ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലത്തെ സിംബോളിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റും ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനിഷൻസിനൊക്കെയും വാരിയബിൾസ് ഡിക്ലറേഷൻ, ഗ്ലോബൽ വാരിയബിൾസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ഗ്ലോബൽ വാരിയബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എബവ് ഓൾ ആണ് കേട്ടോ. നമ്മളിപ്പോൾ ഏത് ഫംഗ്ഷൻ തുടങ്ങുന്നാലും എന്തിൻ്റെയും മുൻപിൽ stdio ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരെ താഴെ ഈ ഗ്ലോബൽ വാരിയബിൾസ് വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ 2 വാരിയബിൾസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞ വാരിയബിൾ ഇസ് ഓഫ് ഇൻറ്റ് ടൈപ്പ്, നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലോട്ട് ലെങ്ത് വാരിയബിൾ ഇസ് ഓഫ് ഫ്ലോട്ട് ടൈപ്പ് ആൻഡ് ഇനീഷ്യലൈസ് ടു ദ വാല്യൂ 7.5 ആണ് ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നോക്കിയാൽ ഒരു മെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്, ഫംഗ്ഷൻ 1 എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ വാട്ട് എവർ മേ ബി ഫംഗ്ഷൻ 2, ഫംഗ്ഷൻ 3 അങ്ങനെ എത്ര ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാലും ആ ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ ഉള്ളിലെല്ലാം നമുക്ക് ഈ ലെങ്ത്തും നമ്പറും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഞാൻ ഈ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് വിചാരിക്കുക. ദെൻ ഈ ഫംഗ്ഷൻ 1ൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഞാൻ ആ ലെങ്ത് എന്നുള്ള വാരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പൈലർ പറയും അങ്ങനെ ഒരു വാരിയബിൾ ഇല്ലയെന്ന്. ബിക്കോസ് എന്താ, കമ്പൈലറിന് അറിയാം ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വാരിയബിൾസ് മാത്രമാണ് ഇയാൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല. നമ്മൾ ലെങ്ത് എന്നുള്ളത് ഗ്ലോബൽ ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, വിച്ച് മീൻസ് അതിനകത്ത് എത്ര ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഈ ലെങ്ത് എന്നുള്ള വാരിയബിളിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദിസ് ഈസ് എക്സ്റ്റേണൽ വാരിയബിൾ. In case a local variable and a global variable have the same name, local variable will have precedence over the global one in the function where it is declared. അപ്പോൾ ഇതിലൊരു അതാ ഇവിടെ ഉണ്ട്, അത് ഞാനൊരു ഗ്ലോബൽ വാരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻറ്റ് കൗണ്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഉള്ളിലും ഒരു വാരിയബിൾ ഉണ്ട്, കൗണ്ട് ഈക്വൽ ടു 10 എന്ന് പറഞ്ഞ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഗ്ലോബൽ വാരിയബിൾ കൗണ്ട് ഈക്വൽ ടു 10 എന്ന് പറഞ്ഞ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ ഫംഗ്ഷൻ അടുത്ത ഫംഗ്ഷനാണ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് എഗെയിൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഇൻറ്റ് കൗണ്ട് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. കൗണ്ട് ഈക്വൽ ടു കൗണ്ട് പ്ലസ് 1. സോ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തെ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്കൊരു ഇൻറ്റ് കൗണ്ട് ഉണ്ട് അല്ലേ, 0 സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കൗണ്ട് ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഗ്ലോബൽ വാരിയബിൾ ആയിട്ടും ഒരു കൗണ്ട് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ രണ്ട് ഐ മീൻ ലോക്കൽ വാരിയബിളിനും ഗ്ലോബൽ വാരിയബിളിനും സെയിം നെയിം വരികയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രസിഡൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ലോക്കൽ വാരിയബിളിനാണ്. അവരാണല്ലോ ആ ഫംഗ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമുള്ളത് ലോക്കൽ വാരിയബിൾ ആണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ഇവർക്കാണ് പ്രസിഡൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത്.
ലോക്കൽ വേരിയബിളിന്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഇൻറ്റ് കൗണ്ട് ഈക്വൽ ടു 0യും ഇവിടെ നമുക്ക് കൗണ്ട് 10 ഒക്കെ മെയിനിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ പക്ഷേ നമ്മൾ ഇവിടെ കൗണ്ട് ഈക്വൽ ടു 0 ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. കൗണ്ട് ഈക്വൽ ടു കൗണ്ട് പ്ലസ് 1. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് എക്സ്റ്റേണൽ വേരിയബിൾസിനെ പറ്റിയിട്ട്. വെൻ ദ ഫംഗ്ഷൻ റെഫറൻസസ് ദ വേരിയബിൾ കൗണ്ട്, ഇറ്റ് വിൽ ബി റെഫറൻസിങ് ഓൺലി its local variable, not the global one. The value of count in main will not be declared. Okay. Next variable is static variable. So ഇതിനു മുൻപ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് local variable global variable ആണ്. Local variable is accessible inside the function. Global variable is accessible everywhere in the program. Okay. So static variable, the value of static variable persists until the end of the program. Okay. ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലോബൽ പോലെ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ until the end of the program value available ആണ്. A variable can be declared static using the keyword static, like static int x. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു വേരിയബിളിനെ സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്ലോട്ട് y. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വേരിയബിൾ y എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലോട്ട് ടൈപ്പ് ആണ്. ഇത് സ്റ്റാറ്റിക് ആയി ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു. A static may be either internal type or an external type depending on the place of the declaration. ഇപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാറ്റിക് വേരിയബിൾ ഇന്റേണലോ എക്സ്റ്റേണലോ ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ബിക്കം ഇന്റേണൽ വേരിയബിൾ, ഓർ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിക്ലെയർഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ഓർ ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി an external type static variable. Okay. Internal static variables are those which are declared inside a function. The scope of internal static variable extends up to the end of the function in which they are defined. Okay. അപ്പോൾ ഇന്റേണൽ വേരിയബിളിന്റെ സ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫംഗ്ഷന്റെ എൻഡ് വരെയാണ്. അതായത് ആ ഫംഗ്ഷൻ എവിടെയാണ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, ക്ലോസിംഗ് ബ്രേസസ് അവിടെ വരെ. Internal static variables are similar to auto variables except that they remain in existence throughout the life of a program. So they are used to retain values between function calls. ഇപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻസ് കോളിൻ്റെ ഈ ഒരു ഇന്റേണൽ സ്റ്റാറ്റിക് വേരിയബിളിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ ഇതാണ്. നോർമലി ഒരു ഓട്ടോ വേരിയബിൾ ലോക്കൽ വേരിയബിൾ പോലെ തന്നെയാണ്, പക്ഷേ ഇവർ ദേ റിമൈൻ ഇൻ എക്സിസ്റ്റൻസ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ലൈഫ് ഓഫ് എ പ്രോഗ്രാം. നമ്മളുടെ ഫംഗ്ഷൻ എൻഡ് ചെയ്യുന്നവരെയാണ് ലോക്കൽ വേരിയബിളിൻ്റെ ലൈഫ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇതങ്ങനെയല്ല, ത്രൂ ഔട്ട് ദ ലൈഫ് ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാം എൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സ്റ്റാറ്റിക് വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ ലൈഫ് തീരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദേ ആർ യൂസ് ടു റീറ്റെയിൻ വാല്യൂസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫംഗ്ഷൻ കോൾസ്. ഈ പറഞ്ഞത് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലിയർ ആവും. ബിഹേവിയർ ഓഫ് ഇന്റേണൽ സ്റ്റാറ്റിക് വേരിയബിൾ. സോ ഞാനൊരു സ്റ്റാറ്റിക് വേരിയബിൾ, സോ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ബിഹേവിയർ ഓഫ് ഇന്റേണൽ സ്റ്റാറ്റിക് വേരിയബിൾ. അപ്പോൾ ആദ്യം ദിസ് ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഡിക്ലറേഷൻ. അറിയാലോ നമുക്ക്, ഫംഗ്ഷൻ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ആണ്. സ്റ്റാറ്റ് എന്നാണ് ആ ഫംഗ്ഷൻ്റെ പേര്. ആൻഡ് റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് വോയിഡ് ആണ്, അതുപോലെ പാരാമീറ്ററും വോയിഡ് ആണ്. അങ്ങനെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദെൻ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാനൊരു വേരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇൻറ്റ് ഐ. ഓക്കെ, ഐ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഐൻ്റെ വാല്യൂ ഫ്രം ഫോർ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 to 3 i plus plus. What we are doing is we are just calling the function stat എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യാൻ മാത്രമാണ് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ ഐൻ്റെ വാല്യൂ ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ 1 കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് അപ് ടു 3 വരെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് വി ആർ കോളിംഗ് ദ ഫംഗ്ഷൻ സ്റ്റാറ്റ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യാണ്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മെയിനിൽ. ദെൻ സ്റ്റാറ്റ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ നോക്കാം. വോയിഡ് സ്റ്റാറ്റ് വോയിഡ്, അതിൻ്റെ അകത്ത് ഐ എം യൂസിങ് എ വേരിയബിൾ എക്സ്. ദിസ് ഇസ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിക് വേരിയബിൾ ടൈപ്പ്. ഓക്കെ, സ്റ്റാറ്റിക് ഇൻറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0. സോ നമ്മളിവിടെ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇനീഷ്യലി 0 ആക്കി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് 1 ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, പ്രിന്റ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു %d എക്സ്. അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എക്സ് ഈക്വൽ ടു പറഞ്ഞിട്ട് വാല്യൂ പ്രിന്റ് ചെയ്യും. ഇത്രയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും? നോർമലി ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താവാനാണ് ചാൻസ്? അപ്പോൾ ആദ്യം എന്താ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇവിടെ തുടങ്ങാം, മെയിൻ എന്നല്ലേ തുടങ്ങുക. അപ്പോൾ ഐ ഈക്വൽ ടു 1 ആണ്. ഐ ഈക്വൽ ടു 1 ആകുമ്പോൾ ഐ ലെസ് ദാൻ 3 ആണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റ് കോൾ ചെയ്തു. സ്റ്റാറ്റ് കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരും എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0 സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് 1. അപ്പോൾ എന്താ 0 പ്ലസ് 1 1 ആണ്. ആൻഡ് പ്രിന്റ് ദാറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1 പ്രിന്റ് ചെയ്യും അല്ലേ. ദെൻ അഗെയിൻ മെയിൻ ഫംഗ്ഷനിലോട്ട് വന്നു. ഐ ഈക്വൽ ടു ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്തു, ഐ 2 ആയി. 2 ലെസ് ദാൻ 3. ഓക്കെ, നമ്മൾ അഗെയിൻ സ്റ്റാറ്റ് കോൾ ചെയ്തു. സ്റ്റാറ്റ് കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ വരുമ്പോൾ വീണ്ടും എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0 ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ദെൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് 1. സോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു
പിന്നെയും ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല അല്ലേ, 1 തന്നെ വരണം. 3 ആവുമ്പോഴും ഇത് തന്നെ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1 തന്നെ വരണം. അങ്ങനെയാണ് ഒരു നോർമൽ റൂട്ടീനിൽ. പക്ഷേ അതല്ല സംഭവിക്കുക, ബിക്കോസ് our variable is not a normal variable but a static variable. Static variable retain its value throughout the function call. Okay. So എന്തുണ്ടാവും, ഇവിടെ ഈ ഒരു ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്നുള്ളത്, അത് ഓൺലി വൺസ് മാത്രമാണ് ആക്റ്റീവ് ആവുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഐ ഈക്വൽ ടു 1 കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ ഈക്വൽ ടു 1 ആയിരിക്കുമ്പോൾ സ്റ്റാറ്റ് കോൾ ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0 സെറ്റ് ചെയ്തു, എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് 1 പ്രിന്റ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് 1. അപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1 പ്രിന്റ് ചെയ്യും. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ടൈം വീണ്ടും ഐ ഈക്വൽ ടു 2 ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും സ്റ്റാറ്റ് കോൾ ചെയ്യില്ലേ, അത് കോൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ പിന്നെ വർക്ക് ആവില്ല. ഇറ്റ് റീറ്റെയിൻ ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഫംഗ്ഷൻ കോൾസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ പ്രീവിയസ് വാല്യൂ എന്തായിരുന്നു, 1 ആയിരുന്നു. ആ വാല്യൂ ആണ് എക്സിന് നിൽക്കുക. ഈ ഒരു ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ പിന്നെ നടക്കില്ല. സോ എക്സ് പ്ലസ് 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്തായി, 2 ആയി അല്ലേ, 1 പ്ലസ് 1 2 ആണ്. സോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 2 പ്രിന്റ് ആവും. ദെൻ വീണ്ടും ഐ ഈക്വൽ ടു 2 ലെസ് ദാൻ 3 അതാവുമ്പോൾ എന്താവും, ഐ ഈക്വൽ ടു 3 ആവുമ്പോൾ എന്ത് വരും, അഗെയിൻ സ്റ്റാറ്റ് കോൾ ചെയ്യും. അപ്പോഴും നമ്മളുടെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ 2 ആണ്, 2 പ്ലസ് 1 3 ആവും. അപ്പം ഇതാണ് ഔട്ട്പുട്ട്. മനസ്സിലായോ? അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാറ്റിക് ഇൻറ്റേർണൽ വാരിയബിൾസിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നോർമലി അതൊരു ലോക്കൽ വാരിയബിൾ പോലെ തന്നെയാണ്, പക്ഷേ അവൻ്റെ വാല്യൂസ് ഇതുപോലെ ഇറ്റ് റീറ്റെയിൻ ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലൈഫ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ദ എൻഡ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാം ആണ്, നോട്ട് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പം ഇതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം. ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻറ്റേർണലിൻ്റെ കാര്യം ഇത് പറഞ്ഞു. ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഔട്ട്സൈഡിൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട്. എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റാറ്റിക് വാരിയബിൾസ് ഡിക്ലെയർഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ഓഫ് ഓൾ ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് ഇസ് അവൈലബിൾ ടു ഓൾ ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ഇൻ ദാറ്റ് പ്രോഗ്രാം. The difference between a static external variable and a simple external variable is that static external variable is available only within the file which is where it is defined, while the simple external variable can be accessed by other files. So ഈ ഇന്റേണൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എക്സ്റ്റേണലും നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിക് ആക്കാം. അപ്പോൾ നോർമലി ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് എക്സ്റ്റേണൽ ഫയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പ്രോഗ്രാമുള്ള ഫയൽ ഉണ്ടല്ലോ, ഏത് ഫയലിലാണോ പ്രോഗ്രാം ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ മാത്രമേ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുള്ളൂ. പക്ഷേ ഒരു ഗ്ലോബൽ വാരിയബിൾ, നോർമൽ ഗ്ലോബൽ വാരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്രോഗ്രാം മാത്രമല്ല അതർ ഫയൽസിൽ നിന്നും കൂടിയും ആക്സസിബിൾ ആയിരിക്കും. അത് മാത്രമാണ് ഡിഫറൻസ് ഉള്ളൂ കേട്ടോ. സോ വാരിയബിൾസ്, സ്റ്റാറ്റിക് വാരിയബിൾ ക്ലിയർ ആയി. ലാസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് രജിസ്റ്റർ വാരിയബിൾ ആണ്. We can tell the compiler that a variable should be kept in one of the machine's register instead of keeping it in the memory. നോർമൽ വാരിയബിൾസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് മെമ്മറിയിലാണ്. സോ അതിന് പകരം നമുക്ക് പറയാം, നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു രജിസ്റ്ററിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട്. സിൻസ് എ രജിസ്റ്റർ ആക്സസ് ഇസ് മച്ച് ഫാസ്റ്റർ ദാൻ എ മെമ്മറി ആക്സസ്, keeping the frequently accessed variables in the register will lead to faster execution of programs. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാലോ രജിസ്റ്റർ ആണ് ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസസ്. ഇപ്പം മെമ്മറിയിൽ ഒരു വാരിയബിൾ വെക്കുന്നതിനേക്കാളും ആ വാരിയബിൾ രജിസ്റ്ററിൽ വെക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഈസി ആയിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാരിയബിൾ, ഇപ്പം നമ്മൾ ഇൻറ്റ് ഐ ഈക്വൽ ടു 1 ഒക്കെ നേരത്തെ കണ്ടില്ല, ആ ഇൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കോ ലൂപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും യൂസ് ചെയ്യണം അല്ലേ. ഇപ്പം ലൂപ്പ് കൺട്രോൾ വാരിയബിൾസ് ഒക്കെ ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി ആക്സസിങ് ആണ്. സോ അങ്ങനത്തെ വാരിയബിൾസ് ഒക്കെ നമുക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ലീഡ്സ് ടു ഫാസ്റ്റർ എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസ്. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക. നോർമൽ ഒരു ഇൻറ്റ് നെയിമിന് പകരം നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ഇൻറ്റ് കൗണ്ട് എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ്, വിച്ച് മീൻസ് ദിസ് കൗണ്ട് variable is stored in a register. And ANSI does not restrict this application to any particular data type. Most compilers allow only int or char variables to be placed in the register. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഡിഫറൻസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും നോർമലി നമ്മൾ കമ്പൈലേഴ്സ് അലോ ചെയ്യുന്നത് ഇൻറ്റ് ക്യാർ ഡാറ്റ ടൈപ്സിനെ മാത്രമാണ് രജിസ്റ്റേഴ്സിൽ സ്റ്റോർ ആക്കാറുള്ളൂ. അതർ ഡാറ്റ ടൈപ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാറില്ല. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല രജിസ്റ്ററിൻ്റെ സൈസ് വളരെ കുറവായിരിക്കുമല്ലോ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ കുറച്ച് വാരിയബിൾസ് മാത്രമാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ അടുത്തത് ലോക്കൽ വാരിയബിൾ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആയിക്കോളും. സിൻസ് ഓൺലി എ ഫ്യൂ വാരിയബിൾസ് ക്യാൻ ബി പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ദ രജിസ്റ്റർ, ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു കെയർഫുള്ളി സെലക്ട് ദ വാരിയബിൾ ഫോർ ദിസ് പർപ്പസ്. C will automatically convert register variable into non-register variable once the limit is reached.
അപ്പോൾ പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ. രജിസ്റ്റർ വേരിയബിളിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതായത് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഫാസ്റ്റർ ആക്സസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെമ്മറിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി ആക്സസ് ചെയ്യേണ്ടത് ലൈക്ക് ലൂപ്പ് കൺട്രോൾ വേരിയബിൾസ് പോലെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി ക്യാൻ യൂസ് ദിസ് ഡിക്ലറേഷൻ ലൈക്ക് രജിസ്റ്റർ ഇൻറ്റ് ദെൻ നെയിം വേരിയബിൾ നെയിം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോർമലി ഇൻറ്റും ക്യാറും ആണ് ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാറ്. ആൻഡ് അത് മാത്രമല്ല ഓൺലി എ ഫ്യൂ വേരിയബിൾ ക്യാൻ ബി സ്റ്റോർഡ് ഇൻസൈഡ് രജിസ്റ്റർ ബിക്കോസ് ദ സൈസ് ഓഫ് ദ രജിസ്റ്റർ ഇസ് വെരി ലോ അല്ലേ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വി ഷുഡ് കെയർഫുള്ളി സെലക്ട് വാട്ട് വേരിയബിൾസ് വി ഹാവ് ടു സ്റ്റോർ ഇൻ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് വാട്ട് നോട്ട് എന്നുള്ളത്. ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ വൺസ് ദ ലിമിറ്റ് ഇസ് റീച്ച് നമുക്ക് ലിമിറ്റ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പൈലർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കൺവേർട്ട് ദിസ് രജിസ്റ്റർ വേരിയബിൾ ഇൻ ടു നോൺ രജിസ്റ്റർ വേരിയബിൾ. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലുള്ളത്. ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്തായിരുന്നു, സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ്സസ് ആയിരുന്നു പഠിച്ചത്. ഇപ്പോൾ പെർമനൻസ്, ലോങ്റ്റിവിറ്റി ആൻഡ് സ്കോപ്പ്. പെർമനൻസ് മീൻസ് എന്താ, ദ ടൈം ആണ്, ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ ആണ് വാരിയബിൾ ഇസ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡ്യൂറേഷൻ. സ്കോപ്പ് മീൻസ് ദ റീജിയൻ ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാം അറ്റ് വിച്ച് ദ വാരിയബിൾ ഇസ് അവൈലബിൾ ആണ് സ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് 4 ടൈപ്പാണ് സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ് വന്നത്. ലോക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഗ്ലോബൽ ഓർ എക്സ്റ്റേണൽ, സ്റ്റാറ്റിക് ആൻഡ് രജിസ്റ്റർ. ലോക്കൽ എന്ന് വെച്ചാൽ they are available only within the function, like created when the function is created and destroyed when the function is exited. അങ്ങനെ ടൈപ്പിനെയാണ് ലോക്കൽ എന്ന് പറയുക. ആൻഡ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കീവേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോ ആണ്. ഓട്ടോമാറ്റിക് എന്നുള്ള ഓട്ടോ എന്നാണ് കീവേഡ്. ദെൻ എക്സ്റ്റേണൽ വേരിയബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോബൽ വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ ആർ ഡിക്ലെയർഡ് അബവ് ഓൾ ദ ഫംഗ്ഷൻസ്. അപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഉള്ളിലല്ല, ദേ ആർ ഡിക്ലെയർഡ് അബവ് ഓൾ ദ ഫംഗ്ഷൻ. ദേ ആർ ആക്സസിബിൾ ഫ്രം എനി വേർഡ് ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാം. ഫ്രം എനി ഫംഗ്ഷൻസ് ദേ ആർ ആക്സസിബിൾ. ആൻഡ് നമുക്കൊരു വേരിയബിളിനെ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി നമുക്ക് ഇതാക്കാം, ഐ മീൻ ഗ്ലോബൽ ആക്കണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ എക്സ്റ്റേണൽ വേരിയബിൾ എന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ എക്സ്റ്റേൺ എന്നാണ് കീവേഡ്, അത് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. ദെൻ തേർഡ് വൺ വാസ് സ്റ്റാറ്റിക് വേരിയബിൾ. സ്റ്റാറ്റിക് വേരിയബിൾ സ്റ്റാറ്റിക് ആണ്, വാല്യൂസ് ചേഞ്ച് ആവില്ല. ഇറ്റ് റീറ്റെയിൻസ് ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ ഡ്യൂറിങ് ഫംഗ്ഷൻ കോൾ എന്നുള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ രജിസ്റ്റർ വേരിയബിൾ. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻസിലെ സ്കോപ്പ് ആൻഡ് ലൈഫ് ടൈം ഓഫ് വാരിയബിൾസ് വിത്തിൻ എ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ദെൻ സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും എല്ലാം ഇതാണ് നമ്മളുടെ ടോപ്പിക്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ടോപ്പിക് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഇനി നമ്മളുടെ അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫംഗ്ഷൻസ് കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ്. സ്ട്രക്ചേഴ്സും യൂണിയൻസും ആണ് ഇനി ഈ മോഡ്യൂളിലുള്ളത്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ യൂണിയൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം.